یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے کہ آج کا دن کسی ذاکر کے، کسی خطیب کے خطاب کا محتاج نہیں ہے، بلکہ آج کا دن وہ دن ہے کہ صرف آنکھوں کے سامنے تصور لائیں، آنکھوں میں کربلا کا نقشہ لائیں، یوم عاشور لائیں، خود بخود آنکھیں جانے اور بطول کی دعا جانے۔ یہ آپ جتنا گریا کرتے ہیں، یہ جتنا رو رہے ہیں، یہ سیدہ بطول کی اس دعا کا اثر ہے جو بی بی نے روتے ہوئے بابا سے کہا تھا کہ بابا جب میرا حسین مظلومانہ مارا جائے گا، نہ آپ ہوں گے، نہ میں موجود ہوں گی، نہ علی موجود ہوں گے، نہ حسن وہاں ہوگا، تو پھر میرے بیٹے کے غم میں روئے گا۔ تو رسول نے فرمایا تھا بیٹا اللہ ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جو اپنے جوانوں کا غم بھلا کر، اپنے بچوں کا غم بھلا کر، اپنے گھروں کا غم بھلا کر تیری اولاد کے غم میں نسل در نسل روتی رہے گی۔ یہ اسی دعا کا اثر ہے۔ یعنی اندازہ لگائیں اس گرمی میں، اس حبس میں کوئی شخص بھی ایک آدھا گھنٹہ کیا 15 منٹ بیٹھنا گوارا نہیں کرتا، لیکن یہ اسی دعا کا اثر ہے نا کہ آپ ہر قسم کے ماحول سے بے نیاز ہو کر سیدہ بطول کی بارگاہ میں پرسہ دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہائے وہ وقت قیامت، یہ میرے فکر نہیں جو آگے میں پڑھ رہا ہوں، یہ پردہ غیبت میں رہ کر خون کے آنسو برسانے والے آپ کے اور میرے 12ویں امام کے زیارت ناہیہ میں یہ کلمات ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہائے وہ وقت مظلومیت، ہائے وہ وقت قیامت، وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِكَ، ہائے میرا مظلوم دادا، میں اس وقت کو کیسے بھولاؤں جب شمر آپ کے سینے پر، جب شمر آپ کے سینے پر بیٹھا ہوا تھا، وَقَابِضٌ شَيْبَتِكَ بِيَدِهِ، اور اپنے ہاتھ کے ساتھ اس نے آپ کی ریش مقدس کو اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا۔ میں ایک فکرہ کہہ کے پھر آگے بڑھتا ہوں۔ امام نے فرمایا ہے شمر آپ کے سینے پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اور مقتل کی کتابوں میں اس کی وضاحت پڑھی ہے، لیکن میں یہاں نہیں پڑھتا، میرا دل، میری زبان مجھے اجازت نہیں دیتی کہ یہ شمر امام کے سینے پر جو بوسہ گائے نبوت تھا، جو بوسہ گائے بطول تھا، یہ وہاں کیسے بیٹھا۔ ہاں ایک آیت پڑھتا ہوں، اگر سمجھ آ گئی تو چند آنسو برس پڑیں گے، نہ آئی تو میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ جب جناب موسیٰ کوہ طور پر مناجات کے لیے جانے لگے تو اللہ نے جناب موسیٰ سے فرمایا فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، موسیٰ یہ وادی مقدس ہے، یہ مقدس مقام ہے، یہاں نالین اتار کر دو۔ بس میں نے پڑھ دیا جو میں نے پڑھنا تھا۔ یہ طور کا سینہ معمولی مقام نہیں ہے، یہ وادی مقدس ہے، یہاں نالین اتار کر جاؤ۔ لیکن اللہ اکبر، حسین کا سینہ، بس اگلا فکرہ میں نہیں کہتا۔ وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِكَ، شمر آپ کے سینے پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کا خنجر اس کے ہاتھ پر تھا جو اس نے آپ کے خشک گلے پر رکھا ہوا تھا، اور آپ کی ریش میں اس نے ہاتھ ڈالا ہوا تھا۔ بردنا من الخدور، ہائے نبی زادیاں، علی و بطول کی شہزادیاں، اسماعیل باپ بیبیاں، یہ منظر دیکھ کر یکدم 64 بیبیاں اور چھوٹے چھوٹے بچے روتے ہوئے، منہ سر پیٹتے ہوئے خیام سے باہر آئے۔ جب حسین کے قریب آ کر انہوں نے احاطہ کیا، اتنا ظلم ہوا، اتنا ظلم ہوا کہ تمام بیبیاں اور تمام بچے پلٹ گئے، لیکن سیدہ زینب اور سیدہ سکینہ اپنے مقام پر قائم رہی۔ بی بی کو تلے زینبیہ پہ جانا پڑا،
سکینہ کے لیے حسین کو کہنا پڑا بیٹی سکینہ چلی جا، بیٹی چلی جا مجھے چھوڑ کر، میں اپنی آنکھوں کے سامنے تجھے تماچے کھاتے نہیں دیکھ سکتا۔ اولاد والے جب سکینہ چلی تو کس انداز میں چلی؟ بڑے سکون سے پڑھوں گا، بڑے سکون سے، کس انداز میں چلی؟ آنکھوں میں آنسو ہے، بابا کی طرف رخ ہے، خیام کی طرف جا رہی ہے، الٹے پاؤں جا رہی ہے، رخ نہیں پھیرا، دیکھ بابا کو رہی ہے۔ حسین کی گردن پر پہلی ضرب چلی، تیسری چوتھی چلی، ساتویں آٹھویں چلی۔ ہائے اولاد والو، جب 12ویں ضرب چلی اور حسین کا سر تن سے جدا ہوا، شمر ملعون نے حسین کی زلفوں میں زلف بھرا ہاتھ ڈالا، جب ہاتھ ڈالا اب سکینہ سے برداشت نہ ہوا، تڑپ کر دوڑی خیمہ کی طرف، آواز دے کر کہا بیبیو میں لٹ گئی۔ رو لو رو لو، آج کی رونے کی رات ہے، عزاداری کی رات ہے۔ ہائے میرا بابا مارا گیا، ہائے میں یتیم بن گئی۔ ادھر خیمہ گاہ میں کوہرام میں ماتم بپا ہوا، ادھر مرتجز کی کیا حالت ہے۔ اس وفادار جانور نے جسے سیدہ بطول نے اپنی گودی میں دانے لے کر دانے کھلائے تھے اور کہا تھا مرتجز یاد رکھنا میرے دانوں کو بھلا نہ دینا، کربلا میں میرے حسین کو اکیلا نہ چھوڑنا۔ اس مرتجد نے وفا کا دامن نہیں چھوڑا، حسین کی لاش کے گردا گرد اس نے طواف کیا، ایسے رو رہا تھا جیسے بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے۔ حسین کے قدموں پر آ کے سر رکھا، طلبوں کا بوسہ لیا، بوسہ لے کر حسین کا خون اپنی پیشانی پہ ملا، اپنے چہرے پہ ملا، ہنہناتا ہوا یعنی اپنی آواز میں روتا ہوا یہ خیمہ گاہ کی طرف بڑھا۔ جب روتا ہوا بڑھا، جیسے خیمہ گاہ کے قریب پہنچا، میں نے اکثر دیکھا ہے، اب بھی دیکھتا ہوں، بچپن سے دیکھ رہا ہوں، جہاں شبیہ ذوالجلال برآمد ہوتی ہے ہمارے نوجوان ہمارے مرد اس کی شبی پکڑتے ہیں، لیکن میں ہاتھ باندھ کر کہا کرتا ہوں کہ ذرا آؤ کربلا میں دیکھو سب سے پہلے زلجنا کی بات کس نے پکڑی، زلجنا کی بات کو کس نے سنبھالا۔ جیسے مرتجد روتا ہوا دروازے پہ آیا، سب سے پہلے حسین کے سینے پہ سونے والی تازہ یتیم بچی سکینہ بڑھی، مرتجد کی باغ میں ہاتھ ڈالا۔ سنو گے فکرہ رونے والوں، گھبرانا نہیں ہے، ہاتھ ڈال کر سکینہ نے جو پہلا فکرہ ادا کیا ہے وہ یہی تھا، مرتجد تو میرے بابا کی شہادت کا عینی گواہ ہے، مجھے بتا کسی نے میرے بابا کو پانی بھی پلایا تھا؟ ہائے حسین، ہائے حسین، ہے حسین، ہے حسین، جن کے سینے پر ہاتھ مارنا ماتم کرنا جائز ہے حسین۔ لے لے سانس لے لے، مجھے مصائبت کرنا ہے، سانس لے لے، پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ کسی نے میرے بابا کو پانی بھی پلایا تھا۔ تمام بیبیوں نے مرتجد کو حالے میں لیا۔ قبلہ علامہ صاحب یہ تاریخ میں نے خود پڑھی ہے، جو کچھ پڑھ رہا ہوں پڑھ کے پڑھ رہا ہوں، میں کسی سے سن کے نہیں پڑھ رہا۔ یہ تاریخ کے فکرے ہیں کہ بی بی ام روماب نے آگے بڑھ کر زلجلال کی باغ میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈال کر کہا مرتجد کیا یہ مقام وفا ہے کہ تو آ گیا ہے؟ زہرا کا لال نہیں آیا، بطول کا بیٹا نہیں آیا، ایک کوٹھا میں ماتم بپا ہوا۔ عزاداران اہل بیت اس مقام پر دو روایتیں ہیں اور دونوں روایتیں اپنی جگہ پر ہماری کتب مقتل میں موجود ہیں۔ امام حسین کی شہادت کے بعد خیمے لوٹے نہیں گئے، یعنی فوراً شہادت کے بعد خیمے نہیں لوٹے گئے۔ امام کی شہادت کے بعد سب سے پہلا جو ظلم ہوا ہے وہ حسین کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے گئے ہیں، یعنی اس کے راوی کتاب کا نام ہے ماریہ سبتین،
जल्द नंबर 2 आपके और मेरे में 5वें मौला मासूम मौला जो 4 साल के थे, इमाम बाके फरमाते हैं, हाय मैं वो वक्त कयामत न देखा जब मेरे दादा का सर तन से जुदा हुआ। मैं खैमे के दरवाजे से देख रहा था कि अब तो मेरा दादा शहीद हो गया, सर तन से जुदा हो गया, अब ये जालिम हम पर क्या जुल्म करेंगे। लेकिन हाय वो वक्त कयामत जो मैं नहीं देख सका कि मेरे दादा का सर नहीं है, लाशा पड़ा हुआ है रेते गरम पर, उसी लाशे पर किसी ने तीर मारे, किसी ने नेजा मारा, किसी ने तलवारें मारी, किसी ने पत्थर मारे। हाँ, ये फिक्रा माली में नहीं है जो अगला है, वो एक और किताब से मैं पढ़ रहा हूं कि एक जालिम ने हुसैन के शिकम पर इतने जोर से नेजा मारा कि जमीन करबला में जलजला आ गया। इमाम फरमाते हैं, मैं ये देख रहा था और मैं सोच रहा था कितना जुल्म होगा, या अचानक मैंने देखा कि जालिमों ने मेरे दादा के लाशे पर घोड़े दौड़ाने शुरू किए। जैसे घोड़े दौड़े मैं ये मंजर देख न सका। पहले मैं गया बाबा के खैमे में, जाकर देखा आंखें बंद हैं, तब का जोर है, वो जाग नहीं सकते, उठ नहीं सकते। फिर मैं गया अपनी दादी जैनब के पास, दादी उम्मे कुलसूम के पास, बाकी बीबियों के पास कि बीबियों हम लुट गए, आओ जरा दरवाजे से देखो मेरे दादा का लाशा पामाल किया जा रहा है। अब जनाब कुबरा बयान करती है कि 1 लाख तमाशाई, 1 लाख शामियों कूफी हुसैन की शहादत के बाद अनोखे अंदाज में हमें पुरसा देने के लिए आए। मैंने लफ्ज़ पुरसा अदा किया है। अनोखे अंदाज में हमें पुरसा देने के लिए आए, आके दरवाजे पे रुके। या शिमर मलूम ने चीख कर कहा, और शामियों और कूफियों, अब किसके डर से रुक गए? न इनका अब्बास है, न इनका अकबर है, कोई जवान बाकी नहीं है। जाओ जो कुछ लूटना है लूट लो। इतने हुक्म का मिलना था। 1 लाख जालिम हाथों में तलवारें लिए हुए खयाम के अंदर आ गए। जो साजो सामान था सब उन्होंने लूटा। लूटने के बाद हर एक जालिम ने अपने नेज़े की नोक के साथ हर बीबी की चादर उतारना शुरू की। सैयदो, खैर सैयदो, अज़ादारों, मातमियों, मुझे माफ करना किबला, अब मैं पढ़ रहा हूं बैतुल आज़ान से, जो फारसी में है, मैं वहां से लेके पढ़ रहा हूं ये रिवायत। उसमें ये दर्ज है कि सबसे पहले जो बीबी लूटी गई है वो अली और बतूल की बेटी सैयदा ज़ैनब है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं फिर ये फिक्रा कहता हूं, सबसे पहले जो बीबी लूटी गई है वो सैयदा सलामुल्लाह ज़ैनब है। जालिम आगे बढ़ा, बीबी को नेजा मारा, नेजा मारकर चादर उतारने की कोशिश की। जैसे कोशिश की, बीबी ने दोनों हाथों से अपनी चादर को पकड़ लिया। इस जालिम ने इतने नेजे मारे, इतने तादियाने मारे कि चादर तार तार हो गई। जिस फिक्रे के लिए मैंने माफी मांगी थी, मेरा बारवा आका पर्दे में बैठकर ये मसाइब सुन रहे हैं। मेरा ईमान है, मैं उनको गवाह बनाकर ये फिक्रा कह रहा हूं कि अभी चादर लुटी ही थी, सैयदा जख्मी हुई थी, या इस जालिम की बीबी के गुद्दों पर नजर पड़ गई। बस अब मैं नहीं पढ़ सकता, अगर मैं पढ़ दूं तो आप सुन नहीं सकेंगे। अब मैं कुछ नहीं कह सकता, बस एक फिक्र कहूंगा। जब कानों से बूंदे उतर गए, ये उतर गए मैंने कहा है, जब उतर गए तो बीबी की कानों की लबें फट चुकी थी, उनसे खून जारी था। हाय 18 भाइयों की बहन, हाय अब्बास की शहजादी। 4 नाम है, 4 नाम है जिनके बुंदे उतारे नहीं गए।
क्योंकि बाकी बीवियों ने अपनी चादरें, अपने जेवरात उतार कर खुद इन लाइनों के आगे फेंक दिए, लेकिन 4 बीबियां ऐसी हैं जिन पर अनोखा जुल्म हुआ है। एक सैयदा ज़ैनब, एक बीबी उम्मे कुलसूम, एक हुसैन की ताजा यतीम बच्ची सैयदा फातिमा कुबरा। बीबी फरमाती है, एक जालिम मेरे पीछे दौड़ा, मैं डर के दौड़ गई। अभी मैं दौड़ी थी या उस जालिम ने मेरे शानों पर, मेरी कमर पर जोर से नेजा मारा। और लोगों, क्या अली की बेटियां इसीलिए थी? क्या नबी का घराना इसीलिए था? क्या कलमा इसीलिए पढ़ा था? उस जालिम ने नेजा मारा, नेजे का लगना था। बीबी खुद फरमाती है, मैं मुंह के बल जमीन पर गिरी, जैसे मैं गिरी उसे नेजे की नोक से मेरी चादर उतारी। मैं जख्मी भी थी, बगैर चादर के भी थी, लेकिन हाय वो वक्त कयामत जब उसकी नजर मेरे बुद्दों पर पड़ी, उसने जुल्म भरा हाथ बढ़ाया, इस अंदाज में बुंदे छीने कि मैं तड़प उठी और मैंने रोका, कहा, हाय मेरा चचा अब्बा, हाय मेरा चचा अब्बा। रो लो बस चंद मिनट, ज्यादा नहीं, मैं आपको इम्तिहान में नहीं डालता, बस चंद मिनट। जब बीबी अब्बास का नाम लेकर रोई, थोड़ी देर के बाद सैयदा ज़ैनब बीबी के करीब आई। बीबी गश में थी, बेदार किया, सर उठाया, अपनी गोदी में रखा, पेशानी पर हाथ रखकर रोकर कहा, कुबरा कुबरा, आंखें खोल। खैमे लुट गए, हम उजड़ गए। बीबी ने जल्दी से आंखें खोली, फूफी की तरफ देखा, देखकर रोते हुए कहा, फूफी मैंने आपको तो गौर से नहीं देखा, लेकिन अपने मुतल्लिक मुझे इल्म है कि मेरी चादर लुट गई है, मैंने नेजा खाया है। फूफी मैं हुसैन जैसे इमाम की बेटी हूं, ज़ैनुल आबिदीन जैसे इमाम की बहन हूं, बाकर जैसे इमाम की फूफी हूं। फूफी मेरे सर पर चादर नहीं है, अगर कोई चादर हो तो मुझे दे दो। चादर का नाम आना था। सैयदा ने रोकर कहा, कुबरा जरा मेरी तरफ देख। अब जो बीबी ने देखा, तड़प कर कहा, फूफी अम्मा आपके सर पर सिर्फ चादर ही नहीं है, बल्कि आपकी पेशानी जख्मी है, आपका चेहरा जख्मी है, आपके कान जख्मी है, आपके बाजू जख्मी है। बीबी ने रोकर कहा, बेटी तुमने सिर्फ नेजा खाया, मैंने नेजा भी खाया, मैंने ताजियाने भी खाए, मैंने जुल्म भी खाया। ये 3 बीबियां, जनाब कुलसूम 1, बीबी फातिमा कुबरा 2, बीबी ज़ैनब 3। अब एक और शहजादी है जिसके बुंदे छीने गए, उतारे नहीं गए। आप समझ गए होंगे, जब खैमों को आग लगी, हुसैन की 4 साला सकीना रोती हुई जब खयाम से निकली, दामन में आग लगी हुई है, सामने शिमर नजर आया, बच्ची रुक गई, रुक कर कहती है, या शेख हल रहता अभी, कहीं मेरे बाबा को भी देखा है? जब कहा ना मेरे बाबा को देखा है, इस जालिम ने बच्ची की तरफ देखा, देख कर कहता है, आ अंते सकीना तो बिन्तुल हुसैन, क्या तो हुसैन की बेटी सकीना है? बच्ची ने समझा शायद मुझ पे रहम खाएगा। वाकया आपके जहनों में है, मेरे पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे बच्ची ने कहा, हाँ मैं हुसैन के सीने पे सोने वाली सकीना हूं, और छोटी छोटी औलादे रखने वालों, शिमर का एक हाथ बच्ची की जुल्फों में आया, दूसरे हाथ से ऐसा तमाचा मारा, बच्ची तरफ उठी। आप सुनकर बर्दाश्त नहीं कर सकते, तड़प कर कहा, बाबा जरा देखो मैं तमाचे खा रही हूं। हाय वो वक्त कयामत जब हर तरफ खैमे जलने के बाद अंधेरा ही अंधेरा था, कोई रोशनी नहीं थी। हाय शाम गरीब, हाय करबला, जब खैमे जले, बच्चियां और बेटे जिनको आग लगी थी दामन में, वो सब मैदान में दौड़े। जब दौड़े और खैमों की आग बुझ गई, तो सैयदा ज़ैनब ने बहन उम्मे कुलसूम से कहा कि बहन
भैया ने वसीयत की थी कि मेरी शहादत के बाद मेरे यतीमों का ख्याल करना। जब आग लगी है, कुछ बच्चों के दामन को आग लग गई है, जो खेमे से निकल कर चले गए, आओ जरा उन्हें तलाश करें। नहीं पड़ता मसला, बस दो फिक्रे छोड़ लो, आओ उन्हें तलाश करें। दोनों बहनें उन बच्चों को तलाश करने के लिए निकली थी। मुझे माफ करना, बगैर तारीख के मैं बात नहीं कह सकता। अब तारीख के ये फिक्रे हैं। 3 शहजादियां थी, फिर पढ़ता हूं। 3 शहजादियां थी, 2 इमाम हसन की यतीम बेटियां थी, और एक उनमें जनाबे मुसलिम बिन अकील की शहजादी थी। 3 शहजादियां थी, 2 शहजादे थे जिनके दामन को आग लगी सकीना के बगैर। जब ये बाहर दौड़े तो अब बीबी ने कहा बहन कुलसूम से कि ये बच्चे मिल नहीं रहे, आओ इन्हें तलाश करें। मैं 2 किताबों के नाम ले रहा हूं, एक मजलूमा करबला और एक जो नाम ले रहा हूं अद्दमतुस साकिबा। इन दोनों में दर्ज है। जब बीबियां तलाश करने के लिए निकली, हाय रोने वालों, सैयदा ने एक टीले के करीब 2 बच्चों को देखा जो एक दूसरे के गले में बाहें डालकर आंखें बंद करके सोए हुए हैं। उनके मुंह में खाक है। बीबी करीब आई, आकर उन बच्चों को जगाया। 1-2 मरतबा जब जगाया, जब वो न जागे तो अब बीबी ने हाथ रखा, हाथ रख के कहा कुलसूम इन्ना लिल्लाहि इन्ना इलैहि राजिऊन। अब सैयदा ने कहा ये बेटे हैं, मिल गए हैं, आज जरा मिलकर बेटियां तलाश करें। एक झाड़ी के नीचे ये शहजादियां नजर आई। जब बीबी शहजादियों के करीब जनाब कुलसूम को लेकर पहुंची, कहा शुक्र है बच्चियां मिल गई हैं। अब जब बच्चियों को उठाया, बच्चियां जमीन से नहीं उठी, और छोटी छोटी औलादों वालों, अब जो बीबी ने बच्चियों के सीने पर देखा तो घोड़ों के टापों पे निशान थे। तड़प तड़प कर कहा हुसैन हुसैन। जवानों के लाशें उठाना आसान है, इन बच्चियों के लाशें उठाना। ये बिल